నమస్కారం V3 న్యూస్ కు స్వాగతం లక్ష్యం సమాజహితం ముందుగా V3 న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఇక వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు చూద్దాం నార్సింగ్ లో ఎంఐఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తల సమావేశం ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీని గెలిపించాలని కోరిన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కృష్ణా జిల్లాలో సుంకర పద్మశ్రీ ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ వైసీపీ కార్యకర్తల నిరసన వరంగల్ జిల్లా పరకాలలో అగ్ని ప్రమాదం షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా దగ్ధమైన ఫ్యాన్సీ షాప్ 8 లక్షల ఆస్తి నష్టం ఇక వార్తల్లోకి వెళ్తే మున్సిపల్ ఎన్నికల నిమిత్తం ఆయా పార్టీల నాయకులు ప్రచారాలు ముమ్మరం చేశారు పార్టీ నాయకులు సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ తమను గెలిపించాలని అభ్యర్థులను కోరుతున్నారు ఏఐఎంఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రాజేంద్ర నగర్ పరిధిలో నార్సింగ్ లో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు पुरअमन एहतजाज करना है ये कानून क्या है आप जानते हैं मुश्तरका मजलिस अमल ने पिछले जुमे को आवाम से अपील की थी कि हम तिरंगा रैली निकालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने उस अपील को कबूल किया आप तमाम ने लाखों की तादाद में उसमें शिरकत की और एक बेमिसाल रैली पूरे हिंदुस्तान में इसको नजर लगी थी कि क्या होगा जुमे के दिन एक बाव बनाकर रख दिया गया है कि जब कभी भी हम जुमे के बाद कोई काम करते हैं तो हर एक को फिक्र होती है कि क्या कोई आमदन का मसला तो नहीं पैदा हो जाएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी बल्कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना कि अगर कोई नेक काम करना है तो जुमे की नमाज से बात करो अगर कोई अच्छा काम करना है तो नमाज अदा करो और नेक काम मुल्क को बचाना है इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता मुल्क के आइन को बचाना है इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता जो आइन और दस्तूर संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसको बचा कर रखना इससे कोई बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता हिंदुस्तान में भारत में तमाम अक़वाम की जो भाईचारे का जिक्र आइन में तमहीद में लिखा गया उसको जिंदा रखना इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम निकल कर आए और बहैसियत एक भारत के शहीद हम निकल कर आए और तिरंगा रैली जब निकली तो किसी दिल्ली के सहाफ़ी ने मुझसे टेलीफोन करके पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी आवाम नजर नहीं आ रही थी सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा था मैंने उनसे कहा कि आपने सही कहा हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं दलित भी हैं ओबीसी भी हैं हम तमाम हैं मगर हम तमाम की निशानी क्या है हमारा तिरंगा है हम मोदी को बताना चाह रहे थे कि देखो हमारे सरों को मत देखो हमारी तादाद को मत देखो हमारे चेहरों पर हमारे सर पर टोपियों को मत देखो हमारी ख़वातीन के बुर्क़े को या उनके हिजाब को मत देखो मगर ये देखो कि हमारे हाथ में क्या है हमारे हाथ में तिरंगा है और तिरंगा इसलिए निकाली है कि ये जो कानून बनाया गया ये हमारे मुल्क के ना सिर्फ दस्तूर के चैप्टर 3 के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है बल्कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को शहरियत सिटीजनशिप मजहब के नाम पर कभी नहीं की गई इस तरह का काला कानून भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम और उनकी सरकार ने बनाया लोग पूछते हैं कि CAA क्या है बार बार आपने सुना होगा कि मुल्क के वजीर आजम ने कहती है कि कहाँ किसी से शहरियत सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी बल्कि सिटीजनशिप दी जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी तकलीफ की बात है कि मुल्क के वजीर आजम गुमराहकुन और गलत बयान देते हैं ये कानून यकीनन शहरियत देता भी है और शहरियत
కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలంలో ఏఐసీసీ ఉపాధ్యక్షురాలు సుంకర పద్మశ్రీ ఇంటి వద్ద వైసీపీ కార్యకర్తలు మహిళలు నిరసనకు దిగారు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి చిత్రపటాన్ని భోగి మంటల్లో వేశారంటూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సుంకర పద్మశ్రీ ఇంటి పేరు మార్చి వంకర పద్మశ్రీ డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆవిడ పేరు మేము రాంగలుగుతా ఉన్నాము. ఆవిడ పేరు వంకర పద్మశ్రీ అని పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఆవిడ పేరు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందండి. జగన్ గారి ఫోటో చూపించి భోగి మంటల్లో రాజధానికి సంబంధించిన మహిళల్ని తగలబెట్టండి అని చెప్పి నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందండి. ఆవిడకి ఏమైనా పిచ్చో మెంటలో అర్థం కావట్లేదండి. ఒకసారి ఆవిడని వైజాగ్ పిచ్చి ఆసుపత్రికి పంపిస్తే సరిపోతుందేమో. మరి నేను ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఈ రోజు నేను ఇంటికి వస్తానని చెప్పి నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను నేను. మరి ఈ రోజు ఆ స్టేట్మెంట్ నేను ఇచ్చాను కదా, మీ ఊరికి వస్తున్నాను, మీ ఇంటికి వస్తున్నానని. మరి ఆవిడ ఇక్కడ లేకుండా పారిపోయింది ఏకంగాను. మరి ఆమె హైదరాబాద్ పారిపోయిందో, మరి గోవా ప్యాక్ ఆడుకోవడానికి ముందు ఆడడానికి పారిపోయిందో తెలియదు. ఈ రోజు కనుక మరి నిజంగా దమ్ము ధైర్యం కలిగింది అయితే, జగన్ గారిని మాట అనేది అయితే మేము వస్తామని చెప్పాక మరి ఉండాలి కదా ఇక్కడ. మరి ఉండకుండా పారిపోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? కాబట్టి పద్మశ్రీ గారికి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం. మొన్న కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పు చూపించింది. చెప్పులు దండేపించి దాని ఊరి నుండి తరిని కొట్టిస్తానని ఏంటి అనుకుంటుంది పద్మశ్రీ. ఒకసారి నీ ఊరికి వచ్చాం మేము, నీకు దమ్ము ధైర్యం లేక నువ్వు పారిపోయావు ఎక్కడికో. మరి ఏ చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన నుంచొని ఈ రోజు భోగి మంటలు ఇప్పుడే చూసామండి ఆ ఫోటో, లేకపోతే విజయవాడలో అడ్డగించేసేవాళ్ళం. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి భోగి మంటల్లో నిలబడి చక్కగా నవ్వుకుంటే పగపగ అనుకుంటూ నవ్వుకుంటా వల్లివా పక్కన నిలబడి భోగి మంటల్లో ఆవిడ ఉందంటే ఆవిడ కూడా ప్యాకేజీ కోసం వచ్చిన మనిషే. వాళ్ళకి ఆంధ్రాలో కాంగ్రెస్కి మనుగడ లేదు. ఏదో విధంగా మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడితే సరిపోతుంది అనుకుని పద్మశ్రీ గారు భ్రమలో ఉందేమో. ఇంకా తరిమి కొట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇది రెండోసారి ఆవిడ మీడియా ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడటానికి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడడానికి నువ్వేతో అసలు నీకు దమ్ము ధైర్యం లేని దానివి నువ్వేతో అసలు మాట్లాడడానికి. ఏముందని మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి? తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతుంటే నాలుగు లాగి తగ్గొస్తా పద్మశ్రీ ఏంటి అనుకుంటున్నావు? సుంకర పద్మశ్రీ డౌన్ డౌన్, సుంకర పద్మశ్రీ డౌన్ డౌన్, వంకర పద్మశ్రీ డౌన్ డౌన్, వంకర పద్మశ్రీ డౌన్ డౌన్, వంకర పద్మశ్రీ. జై జగన్, జై జగన్, జై జగన్, జై జగన్, జై జగన్, జై జగన్. వరంగల్ రూరల్ జిల్లా పరకాల పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా కంగన్ హాల్లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సదన్ కుమార్ అనే వ్యక్తికి చెందిన లక్ష్య కంగన్ హాల్లో కరెంట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల షాప్లో ఉన్న ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ మరియు ఫర్నిచర్ పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యాయి. ఈ ఘటనలో దాదాపు 8 లక్షల ఆస్తి నష్టం సంభవించినట్లు షాపు యజమాని తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటల్ని ఆర్పివేశారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఎస్ఐ అప్పని వెంకటకృష్ణ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అన్నీ ప్లాస్టిక్ ఉంటాయి కదా, వేడి నీళ్ళు వస్తాయి వచ్చి. అందులో ఉన్నాయి, అన్ని అందులోనే ఉన్నాయి. ఎల్ఐసి కాగితాలు కానీ, బ్యాంకు కానీ, ఆధార్ కార్డు కానీ అన్ని అందులోనే ఉన్నాయి. మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుకుంటున్నారు? ప్రభుత్వాన్ని అంటే టెన్షన్ అని నేను చెప్పలేను, ఇక ఇంత అంతా నేను చెప్పలేను. అది వాళ్ళ ఇష్టం, మనం డిమాండ్ చేయలేము. అది మన దురదృష్టం. మన దానికోసం వాళ్ళని డిమాండ్ చేయాలంటే మనం కాదు, అది వాళ్ళే చేయాలి. షాప్ అనేటప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది, మీరు ఎందుకు చేయించుకోలేదు? అదే మా తప్పు. ఇట్లా అవుతుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కదా, ఇట్లా అనుకోలే కూడా. ఇట్లా అవుతుందని ఎందుకు అనుకుంటాం? అనుకోనికి ఎలా జరిగిందంటారు? ఇది చెప్పలేమండి, కరెంట్ అని అనుకుంటున్నా.
मुटको वायर मुटको गए बाबू ऊपर ले लो वायर ऊपर ले लो కాదన్నా ఇది ఎట్లా కానీ కింద పడుతుంది మరి నిజామాబాద్ నగరంలో ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్నారు. టీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీల అభ్యర్థులు నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా ప్రచారం ముమ్మరం చేస్తున్నారు. మొదటి రోజు ప్రచారంలో భాగంగా 19వ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా బీజేపీ అభ్యర్థి మీసాల నవితా శ్రీనివాస్ నీలకంఠేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి ప్రచారం ప్రారంభించారు. కమలం గుర్తుకే ఓట్ ఫర్ బీజేపీ మోడీ గారి నాయకత్వం నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలు ముందుగా ఒక 40 డివిజన్లను గెలిపించి బీజేపీ అభ్యర్థిని మేయర్ను చేస్తే గనక పట్టణ అభివృద్ధి జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బీజేపీకి ఓటేయాలి. 40 డివిజన్లలో బీజేపీ గెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఒక బీజేపీ అభ్యర్థియే మేయర్ అవుతారు. ఒకవేళ కనుక పొరపాటున బీజేపీ అభ్యర్థులకు గనక వేయకపోతే వేరే పార్టీలకు వేస్తే వేరే వర్గం వాళ్ళు మేయర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన బీసీ మహిళ మేయర్ అవ్వాలంటే కమలం గుర్తు కొట్టేసి గెలిపించాలి అందరూ. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ వాళ్ళు ఎవ్వరు ఓటు అడగడానికి వచ్చినా కానీ ప్రజలంతా ఒకటి నిలదీయండి. 6 ఏళ్ల నుంచి మీరే అధికారంలో ఉన్నారు, మీరు చేసిన అభివృద్ధి ఏంటి, మేము మీకు ఎందుకు ఓటేయాలి, గట్టిగా నిలదీయండి. మీరు అంటున్నారు మేము అధికారంలో ఉన్నాం మాకే ఓటేయాలంటున్నారు. మరి ఈ 6 ఏళ్ల నుంచి మీరు ఏం చేశారు? మీరు మాకు సమాధానం చెప్పిన తర్వాతనే మా దగ్గరికి ఓటడానికి రావాలి. అంతేకాకుండా ఈరోజు మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశంలో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఎవరైనా సరే, ఏ కులమైనా సరే, ఏ మతమైనా సరే దేశాన్ని ప్రేమించాలి. భారతమాత బిడ్డలం అందరం, భరతమాత బిడ్డలం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు దేశాన్ని ప్రేమించాల్సిందే. దేశం బాగుంటే మనం బాగుంటాం, మనం బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనందరం బాగున్నామంటే మన సైనికులు మన భారతదేశానికి సరిహద్దుల్లో ఉండి రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడుతూ మనందరి ప్రాణాల కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి వాళ్ళు అలా ఉంటున్నారంటే ఆ సైనికులు మన భారతదేశ సైనికుల గొప్పతనం. కాబట్టి సైనికులకు సల్యూట్. ప్రత్యర్థి అయినటువంటి ఒక బలమైన అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఒక తెరాసపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? మీరు అనుకుంటున్నారు బలమైన అభ్యర్థి అని చెప్పేసి. బలమైన అభ్యర్థి అని మీకు ఎలా కనబడుతున్నారంటే హంగు
ఆర్భాటము అంటే వారు చెప్తున్నారు కాబట్టి కేసీఆర్ పెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు. యావత్ భారతదేశంలోనే గర్వించదగిన సంక్షేమ పథకాలు మన కేసీఆర్ గారే ప్రవేశపెట్టారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పుకొస్తున్నారు. కాబట్టి దానికి సమాధానం ఏమంటారు? మాటల్లో మాత్రం ఉంది కానీ పనితనంలో ఎక్కడ కనబడట్లేదు. మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి, జేబులేమో సంకలనే ఉంటున్నాయి వాళ్ళవి. కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారి సిఐ జయరాం ఆదేశాల మేరకు నంద్యాల పట్టణంలోని సంజీవ్ నగర్ గేట్, శ్రీనివాస్ సెంటర్, గాంధీ చౌక్లో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా ట్రాఫిక్ వాహనం ద్వారా అంతరాయం కలిగించే వాహనాలను తొలగించారు. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి విషయం తెలుసుకుని ట్రాఫిక్ వాహనం ద్వారా మరింత నిఘా పెంచడం జరిగిందని రుజువు చేశారు. మెదక్ జిల్లా తెల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు, మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ పాల్గొన్నారు. తెల్లాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలో అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ వారితో మైఫైర్ అపార్ట్మెంట్ వారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. మన భారతదేశం అనేది ఇండియన్ డెమోక్రసీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ఇంత మంచి ఒక వ్యవస్థ మన దేశంలో ఉంది. సో ఇది మూడంచెల వ్యవస్థ మనది. స్థానిక సంస్థల ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం. నో ఆల్ యువర్ ఇష్యూస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మోస్ట్లీ టు ద లోకల్ బాడీ. సో అందువల్ల లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ వచ్చింది కనుక నౌ యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ అస్, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్. దట్ ఈస్ యువర్ రైట్, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ. సో అట్లా మన ప్రజాస్వామ్యం అంత గొప్ప ప్రజాస్వామ్యం మన దేశంలో. సరే, ఇప్పుడు విషయాలకు వస్తే ఏమైందంటే, ఐ ఫుల్లీ అగ్రీ విత్ యువర్ ఇష్యూస్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో నేను ఒక కాలనీలో ఉంటాను కనుక నా ఫ్యామిలీ కూడా ఏం ఇష్యూస్ ఎదుర్కొంటుందో నాకు తెలుసు కనుక పర్టికులర్లీ మీ యొక్క ఇష్యూస్ని నేను బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాను. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఇన్ దట్. కానీ ఒకటి మీరు కూడా ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్, ఇంకోటి మీరు కూడా కొద్దిగా ఆలోచించాల్సింది ఏముంటుందంటే, ఐ థింక్ మన హైదరాబాద్లో కావచ్చు, ఈవెన్ దేశంలో, ఐ డోంట్ నో, బట్ ఇంత ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ టౌన్షిప్ ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ తెల్లాపూర్ టౌన్షిప్ టువర్డ్స్ కొల్లూరు టౌన్షిప్. దానివల్ల కూడా కొంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ మా ఎమ్మెల్యే గారి పరిస్థితి చూస్తే, రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ అని ఇన్ ద ఇయర్ 2009 మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ 2009లో చేసినప్పుడు పటాన్ చెరువు ఎమ్మెల్యే 2 lakh ఓట్స్తో అయింది. మళ్ళీ ఈరోజు మా ఎమ్మెల్యే గారి ఓట్లు చూస్తే 6 లక్షలు దాటిపోయింది. అంటే మేనేజ్మెంట్ కూడా డిఫికల్టీ ఉంది. మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఆయనకు చేయవలసినటువంటి దాంట్లో కొంత ఇబ్బంది ఉన్నటువంటి మాట కూడా వాస్తవం. బట్ ఏది ఏమైనా అది ప్రభుత్వం బాధ్యత కూడా కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ సర్టిఫైయింగ్ మై గవర్నమెంట్. ద హోల్ కంట్రీ ఈజ్ సర్టిఫైయింగ్, హోల్ కంట్రీ ఈజ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ తెలంగాణ. ఏ ప్రోగ్రాంలో చూసినా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తీసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇతర రాష్ట్రాలకు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా యునిక్ ప్రోగ్రామ్స్. అవన్నీ కూడా ఒక మోడల్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా వాటిని చేస్తూ ఉన్నారు. జనగామ జిల్లా దేవరుపుల మండలం కామారెడ్డిగూడెం గ్రామంలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గణేష్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ ముగ్గుల పోటీలో మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మహిళలు వారి ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ బిల్లా అంజమ్మ యాదవ్ రెడ్డి, ఎంపీటీసీ మహమ్మద్ జాకీర్, గణేష్ యూత్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, వార్డు మెంబర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
యూత్కి కొంచెం వాళ్ళు చేయొచ్చు, చేస్తే మీకు ఎప్పుడు కూడా మేము మా యూత్ అనేది ఎప్పుడు మీకు సపోర్ట్గా ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు జాకీర్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, సర్పంచ్ గారు వీళ్ళందరూ మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు ప్రైజ్ మనీ అనేది అలాట్ చేశారు. కానీ మనం ఇంకా చాలా కష్టపడి చాలా గ్రాండ్గా చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. కాబట్టి కట్టారెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వాల్సింది అలాగే జస్ట్ ఇప్పుడే సెకండ్ 500 రూపాయల బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది, తృతీయ బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ముగ్గులు వేసారు, కాకపోతే వేసే ముగ్గులు కూడా కొంచెం సందేశాన్ని ఇచ్చే వాటిగా ఉంటే బాగుంటుంది. కొందరు పండుగలను గుర్తు చేసే వాటిగా వేశారు, ఇంకొంచెం నీట్గా వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. వేశారు, చాలా పిల్లలు కూడా చాలా నీట్గా వేశారు. కొందరు ఇంకో కొంచెం నెక్స్ట్ టైం మంచిగా వేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నా. ముఖ్యంగా నాకు ఈ రామ్నగర్ కాలనీలో నచ్చింది, చాలా నీట్గా ఉంది. మొన్న పల్లె ప్రగతి 10 రోజుల పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి శ్రమదానం చేసిన రోజు రామ్నగర్ కాలనీలో చాలా డ్రైనేజీలు కానివ్వండి, కాలనీ చుట్టూ కానీ ఈ 2 ఇండ్లు తప్ప ఈ 2 ఇండ్లలో వాళ్ళు లేరు, హైదరాబాద్ పోయిండ్రు. కాబట్టి మేము వచ్చి విచ్చేసిన రామ్నగర్ కాలనీ వాసులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మరియు ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న సర్పంచ్ గారికి, వార్డు మెంబర్లకు, కామారెడ్డిగూడెం గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ ఈ కాలనీలో చాలా అందరూ రావడం జరిగింది, ఒక్క డబ్బా సుతా ఖాళీగా లేదు, చాలా సంతోషం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే రామ్నగర్ కాలనీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇక్కడ స్వచ్ఛ భారత్ లెక్కనే గొల్లపల్లి లెక్కనే నీట్గా ఉంచుతారు. వారికి రామ్నగర్ కాలనీకి వాసులందరికీ నా తరపున కృతజ్ఞతలు. మరియు వచ్చేసారి సంక్రాంతికి కామారెడ్డిగూడెం గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర 5116 ఉన్నాయి ప్రథమ బహుమతి. కాబట్టి ఈ రామ్నగర్ కాలనీ వాసులు సుత అందరూ రావాలి అక్కడికి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇక్కడ సుత పెడదాం ప్రోగ్రాం. కాబట్టి ఆడ చాలా రామ్నగర్ కాలనీ మొత్తం రావాలి 14వ తారీఖు వచ్చే సంవత్సరం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రామ్నగర్ కాలనీ వాసులు అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. రాజేంద్రనగర్ బండ్లగూడ జాగీర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 1వ వార్డు అభ్యర్థి తలారి చంద్రశేఖర్ వాల్మీకి నగర్, శివసాయి నగర్ కాలనీలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. కాలనీలో నీటి సమస్య, రోడ్డు సమస్య, డ్రైనేజీ సమస్యలు ఉన్నాయని, అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత సమస్యలను పరిష్కరిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. నా పేరు తలారి చంద్రశేఖర్. నేను బండ్లగూడ జాగీర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మొదటి వార్డు నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ప్రచారంలో భాగంగా వాల్మీకి నగర్, శివసాయి నగర్లో ప్రచారం చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ముఖ్యమైన సమస్యలు ఏంటంటే రోడ్లు మరియు త్రాగునీరు. ఈ 2 సమస్యలు ప్రతి కాలనీలో ఉన్నాయి. మేము ఎలక్షన్లో గెలవగానే మొట్టమొదటి పనిగా మంచినీరు, రోడ్డు తప్పకుండా చేయిస్తామని ప్రతి కాలనీ వాళ్ళకి మేము హామీ ఇస్తున్నాము. నిన్న ర్యాలీలో కూడా ఎమ్మెల్యే గారు అదే చెప్పారు. ఈ ఎలక్షన్ తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఈ మంచినీరు, రోడ్లు అతి త్వరలో వేస్తామని ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పారు. మేము గెలిచిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మంచినీరు తీస్తామని ప్రతి కాలనీలో మేము హామీలు ఇస్తున్నాము. గెలవగానే తప్పకుండా మేము ఈ హామీలను నెరవేరుస్తాం. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలం మున్సిపాలిటీలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు తేజావత్ రమేష్, తేజావత్ సంధ్యారాణి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించాలని కోరారు. మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్లో భాగంగా మేము ఈరోజు 6వ వార్డులో తిరుగుతున్నాము. ఒక వ్యవస్థ డెవలప్ కావాలంటే అక్కడ యొక్క జనాభా యొక్క ప్రాతిపదికన మొదట గ్రామ పంచాయతీ, తర్వాత మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ, దాని తర్వాత మండలం, మున్సిపాలిటీ, దాని తర్వాత కార్పొరేషన్, ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది. ఈరోజు డోర్నకల్ మరియు మరిపేడ 2 మున్సిపాలిటీలు తీసుకొచ్చినటువంటి మా అభివృద్ధి ప్రదాత బిఎస్ రెడ్డి నాయక్ గారికి మేము వారికి ఈ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ల సందర్భంగా
మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ డోర్నకల్లో కేటాయించినటువంటి 15 వార్డులకు 15 వార్డులు మేము గెలిపించి వారికి డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీని మేము గిఫ్ట్గా ఇస్తూ చైర్మన్గా మా వీరన్నని సీట్లో కూర్చోబెట్టి వారికి గిఫ్ట్గా ఇస్తామని చెప్పని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ వార్డులో సంధ్య గారు పోటీ చేస్తున్నారు. మరి మేము ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి తిరుగుదామని చెప్పంటే ఇంట్లో ఎవరు కనపడట్లేదు, మొత్తము రోడ్ల మీదనే ప్రచారం తిరుగుతున్నారు. ఓటు ఎవరు అడగాలో మాకు అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. ఎందుకంటే మేమే ఓటర్లో మేమే బయట తిరుగుతామని చెప్పి వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు. చాలా సంతోషం. ఇంకోటి ఏంటంటే మన యొక్క రాష్ట్రం యొక్క టోటల్ ప్రణాళిక కూడా ఇంతకుముందు గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక ఇప్పుడున్న ప్రణాళిక చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది కేసీఆర్ గారి యొక్క అభివృద్ధి ప్రణాళిక. ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా మన యొక్క అభివృద్ధి ప్రదాత డిఎస్ రెడ్డి నాయక్ గారు ఇక్కడ టోటల్గా ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా దీన్ని అభివృద్ధి పరచడం కోసం అని చెప్పని ముందుగానే మున్సిపాలిటీకి ఒక 20 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది. మరియు అవి సరిపోకపోయినట్టయితే ఇంకా ఎంత కావాలో చెప్పండి నేను చేస్తా అని చెప్పని వారు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారు ఈ ప్రామిస్ చేసినందుకు గాను మేము చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ప్రజలందరూ కూడా అత్యధిక మెజారిటీతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డులు 15 వార్డులు గెలిపించి చైర్మన్గా మా వీరన్న గారిని కూర్చోబెట్టుకుంటున్నామని చెప్పని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాము. ప్రజలందరికీ కూడా డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. మన ప్రియతమ నాయకుడు రెడ్డి నాయక్ చేసిన అభివృద్ధి ముందు నుంచి మేము కారు గుర్తుకు ఓటేస్తాం తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా 10వ వార్డు 14వ వార్డు తిరిగి వచ్చిన రమేష్ కోరిక మేరకు 6వ వార్డు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే ఓటర్ మహాశీలు అందరూ కూడా రమేష్ అనక సంజయ్ అనక కనబడతారు. ఓటర్లు కూడా ఇంట్లో ఎవరు లేరు. అందరు రోడ్డు మీద వచ్చి అధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. జై తెలంగాణ, జై రెడ్డి నాయక్, జై రెడ్డి నాయక్. వార్తలు ముగించే ముందు ప్రధానాంశాలు మరోసారి చూద్దాం. నార్సింగ్లో ఎంఐఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తల సమావేశం. ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీని గెలిపించాలని కోరిన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. కృష్ణా జిల్లాలో సుంకర పద్మశ్రీ ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ వైసీపీ కార్యకర్తల నిరసన. వరంగల్ జిల్లా పరకాలలో అగ్ని ప్రమాదం. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా దగ్ధమైన ఫ్యాన్సీ షాప్. 8 లక్షల ఆస్తి నష్టం. సమగ్ర సమాచార శ్రవంతికై చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.